सरकारी रजिंद्रा कॉलेज बठिंडा के BA भाग पहला पंजाबी साहित्य के विद्यार्थियों, तुहाडे सिलेबस के अनुसार असी कविता वाली पाठ पुस्तक दियां सारियां कवितावां दा सरल अर्थ, उन्हां दे सार, उन्हां दे केंद्री भाव, उन्हां दे विचों उठण वाले प्रश्नां की गल कर चुके हैं। अज आपां रूपधारा नावल के विषय वस्तु, उहदे पात्रां दे बारे और उहदे विचों पैदा होने वाले छोटे प्रश्नां की गल करांगे। इस लैक्चर नूं बहुत महत्वपूर्ण समझना, तुसीं हो सकदा थोड़ा जिहा इस लैक्चर लंबा चलिया जाए, सारा लैक्चर ध्यान नाल सुनना है। इस लैक्चर दे विच असीं देखांगे कि रूपधारा नावल दे विच किस ढंग दा विशा पेश किया गया है और इस विषय दे विच पेश होए जिहड़े पात्रां दे नाल इह विषय नूं निभाया गया, उन्हां पात्रां की जाण पहचान, उन्हां पात्रां दे जीवन जो जिस तरह जिथे बीतिया उन्हों का उहदे बारे, उन्हों का समाज के जो संघर्ष है उहदे बारे गल करांगे। और इस नावल दे विच पेश हुए पात्रां दे जिहड़े वर्ग बनते हैं उन्हों की आपां गल करांगे और नाल ही इस नावल दे विचों पैदा होने वाले जिन्ने भी प्रश्न हैगे है उन्हों के आपां आंसर उत्तर लभण की कोशिश करांगे। विद्यार्थियों, इस तो बाद तुहाडा नावल के सारे प्रश्न जो आप हल करांगे, इन्हां दी गल करांगे। एक दो लैक्चर होर भी हो सकते हैं दे दईए जिथे गल साफ ना हुई, क्लीयर ना हुई। उस तो बाद असीं साहित्य के रूपों की गल करांगे, जिहदे विच नज़म हो गया, कहानी हो गई, नावल हो गया, कांगी हो गई, इन्हां दी परिभाषा, नज़म, गीत, गज़ल, रुबाई, खुली कविता की परिभाषा, प्रकृति ते तत्त, इन्हां दी भी आपां गल करांगे। ये बहुत छोटे प्रश्न हैगे है जां छोटियां आंसर होणगे इन्हां दे थोड़े जे, उन्हां दी आपां गल करांगे इदों अगले लैक्चरां दे विच। ते इस तो बाद तुहाडे पेपर की उम्मीद हैगी है कि 20 दिनों तक शुरू हो सकते हैं। वो जिवें भी यूनिवर्सिटी तुहानूं शेड्यूल भेजूगी उस हिसाब नाल तुहाडे पेपर हो जाणगे। सो विद्यार्थियों, अज असीं नावल की गल करांगे, नावल के विषय की गल करते हैं और इहदे विच पैदा होने वाले प्रश्नों की गल करते हैं। विद्यार्थियों, जिहड़ा रूपधारा नावल है ये जसवंत सिंह कमल का लिखिया हुआ है। जसवंत सिंह कमल पंजाबी नावल के नामवर लेखक हुए है। उन्हां दा जिहड़ा जीवन है, जिहड़ी उन्होंने पंजाबी साहित्य नूं देन दित्ती है, उहदे विच सब तो वड्डा योगदान नावल दा है। जिहड़ा उन्होंने नावल लिखे है और पंजाबी साहित्य नूं जिहड़े नावल दिते है, उन्होंने कहानियां भी लिखियां, उन्होंने बहुत सारे लेख भी लिखे है, निबंध भी लिखे है, पर उन्होंने जिहड़ी पहचान हैगी है एक नावलकार के तौर पर ज़्यादा स्थापित हुई है। उन जो एक बुद्धिजीवी सी पंजाब दे और उन्होंने लगभग 100 साल तो उपर की जिंदगी जिई है और एक अजिहा लेखक सी जिसनों पंजाबी पाठक वर्ग ने बहुत पसंद किया तो बहुत पढ़िया जाने वाला लेखक सी। पहला आप उहदे नावलों का बेरवा देख लिए, फिर आप इस नावल की गल करांगे। जसवंत सिंह के नावल सब तो पहला जिहड़ा उन्होंने लिखिया सीगा विद्यार्थियों, वो देश की आज़ादी तो पहला नावल लिखने शुरू करते सीगे। 1944 ईस्वी दे विच सच नूं फांसी। जसवंत सिंह कमल का जिहड़ा पिंड हैगा ढुड्डी के जिला मोगा दे विच स्थित है। काफ़ी इतिहासिक पिंड है। इत्थों के लाला लाजपत राय भी होए है, वो इसे पिंड दे सीगे ते जसवंत सिंह कमल करके भी ये पिंड जाणिया जांदा है। पंजाब दे विच और पंजाब के इतिहास के जिहड़ियां घटनावां वापरियां उन्हां दे विच इस पिंड के नामवर शख्सियतां होईयां ते एक लेखक के तौर पर जसवंत सिंह कमल का बहुत वड्डा नां हैगा पंजाबी साहित्य दे विच, भारतीय साहित्य दे विच। पहला नावल इन्हां दा सच नूं फांसी सीगा 1944 ईस्वी दे विच लिखिया सी इन्हां ने। दूसरा नावल विद्यार्थियों इहदा पाली सीगा 1946 ईस्वी दे विच, पूर्णमाशी 1949 ईस्वी दे विच। आज़ादी तो पहला 2 नावल लिख चुके थे जसवंत सिंह कमल, सच नूं फांसी ते पाली। पूर्णमाशी आज़ादी तो बाद छपन वाला पहला नावल से 1949 ईस्वी दे विच छपिया सी। उस तो बाद विद्यार्थियों रात बाकी है 1954 ईस्वी दे विच, सिविल लाइन्स 1956 ईस्वी दे विच। वैसे सारे ही नावल इन्हां दे बड़े वधिया हैगे है, पढ़न वाले है, लगभग सारे नावल पढ़े हुए हैं मेरे। उस तो बाद सिविल लाइन्स तो बाद रूपधारा जिहड़ा 1959 ईस्वी दे छपिया सी और ये तुहाडे सिलेबस दे विच लग्या होया रूपधारा, जिहदी आपां गल करनी है। हाणी नावल 1961 ईस्वी दे विच छपिया सी विद्यार्थियों। फिर मित्र प्यारे 1966 ईस्वी दे विच, भवानी 1963 ईस्वी दे विच, जेरा नावल 1968 ईस्वी दे विच, बर्फ दी अग 1970 ईस्वी दे विच, लहू दी लो 1975 ईस्वी दे विच। इस तो बाद मोड़ा नावल छपिया सी 1980 दे विच, सुर सांझ 1984 ईस्वी दे विच छपिया सी।
ਇੰਨਿਆਂ ਚੋਂ ਉੱਠੇ ਸੂਰਮਾ 1985 ਈਸਵੀ, ਅਹਿਸਾਸ 1990 ਈਸਵੀ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਦੁਸ਼ਮਣ 1992 ਈਸਵੀ, ਤੁਸ਼ਾਲੀ ਦੀ ਹੰਸੋ 1993 ਈਸਵੀ, ਰੂਪਮਤੀ 1996 ਈਸਵੀ, ਖੂਨ ਕੇ ਸੁਹਲੇ ਗਾਵੀਆ 1996 ਈਸਵੀ, ਮੁਕਤੀ 1997, ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਲਨ 2001, ਸੁੰਦਰਾਂ 2005, ਲੱਭਾ ਪਰੀ ਨੇ ਚੰਨ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚੋਂ 2006। ਇਹ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ। 25 ਦੇ ਲਗਭਗ ਨਾਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਾਵਲਕਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਰਕਸਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਵਲਕਾਰ ਹੋਏ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕਸਿਜ਼ਮ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਉਹ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਮਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਮਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਵਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਜਿਉਏ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਲ ਰੂਪਧਾਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਰੂਪਧਾਰਾ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਗਰੂਪ ਹੈ। ਰੂਪ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਜਗਰੂਪ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰਾ ਨਾਵਲ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਹੈ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ। ਮਾਲਣ ਰੂਪ ਦੀ ਪਾਲਕ ਮਾਂ ਹੈਗੀ, ਵੈਸੇ ਉਹਦੀ ਭੂਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਹ। ਰੂੜ ਸਿੰਘ, ਦੁੱਲਾ ਸਿੰਘ। ਰੂੜ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਲਣ ਦਾ ਪਤੀ ਹੈ। ਦੁੱਲਾ ਸਿੰਘ ਕੇਸਰ ਦਾ ਫਾਦਰ ਹੈ। ਸਚਦੇਵਾ ਇੱਕ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈਗਾ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਰੂਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਮਲ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਇਹ। ਔਰ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਨਾਵਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਅੰਗੜਾਈ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮਾਜ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਰਦਾ। ਹਰਨੇਕ ਰੂਪ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਜੈਬੂ ਇਸ ਪਾਤਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਲਨਾਇਕ, ਇਸ ਨਾਵਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਲਨਾਇਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੜਾ ਹੀ ਅੜਬਜਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੇਚਰ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਸਰਲਾ ਰੂਪ ਦੀ ਦੋਸਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ B.Ed ਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ 10ਵੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਸਿਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਰੂਪ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ ਸੀਗਾ ਸਿਵਦੱਤ। ਹੋਰ ਪਾਤਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਜੈਲਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਗਰੂਪ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਗੱਲਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਪਾਤਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਰੂੜ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਰੂੜ ਸਿੰਘ ਮਾਲਣ ਦਾ ਪਤੀ ਹੈ। ਰੂੜ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਦਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੌਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਘੱਟ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੌਬ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨੇਚਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਯਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਬਣੇ, ਪਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਲਣ ਦਾ ਪਤੀ ਹੈ ਉਹ,
इत्थों नावल शुरू हुंदा है। वैसे इस नावल की शुरुआत बेशक इत्थों हुंदी है, पर इस नावल दे विच जगरूप राहीं एक औरत दे अजिहे पात्र नूं सिरजिया गया है जिहड़ी कि समाज दे विच काम कर रही हैगी है, अजिहा काम जिहड़ा सिर्फ जगरूप ही कर सकती हैगी है, जां एक औरत है जिहड़ी दबी कुचली है वो उस जिहड़ियां स्थितियां दे विचों किवें बाहर निकलदी है। पढ़ लिख के जॉब करदी है, जॉब करन तो बाद फिर वो समाज दे लई पॉजिटिव काम करदी है और समाज दे विच कुछ नवे रिश्ते इस तरह के बनाउंदी है जिन्हां दे उपर लोग बेशक उंगलियां करदे आ, पर वो अपने ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀ। ਇਹ ਨਾਵਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੂਪ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਵਲਕਾਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਔਰਤ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੂੜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਲਣ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲਣ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜਨਮਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੂੜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੂੜ ਸਿੰਘ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਗ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਗ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤਾਂ ਉਸ ਪਲੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਣ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਭਰਜਾਈ ਉਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਗਰੂਪ ਹੈ, ਔਰ ਮਾਲਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੇਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਹੀ ਨਾਵਲ ਦੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੂਪ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਰੂੜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੂੜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਜਨਮ ਦੇਤਾ ਉਹਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੁਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੂੜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਨੂਰਪੁਰ ਹੈ, ਨੂਰਪੁਰ ਮਾਲਣ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਦਾਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਸਤਵੰਤ, ਜਦੋਂ ਸਤਵੰਤ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਮਨਮੋਹਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੂੜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੁੜੀ ਸਤਵੰਤ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮਨਮੋਹਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਪ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਮਾਲਣ ਦੇ ਪਿੰਡੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਰੂਪ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਤੇ ਦੀਪੋ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਚਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸਲੀ ਚਾਚਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤਾਏ ਚਾਚਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਭੇਦ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਪ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਣ ਦੀ ਧੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਣ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਭਤੀਜੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੂੜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦਾ ਮਾਲਣ ਨਾਲ, ਪਰ ਮਾਲਣ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਲਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਰੂਪ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਮਨ ਤੇ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਲਣ ਉਹਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ, ਔਰ ਰੂਪ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੂੜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਦਲੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਇੱਕ ਹਾਕੀ ਦਾ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਕੀ ਦੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਖੇਡਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰੂਪ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਮਾਲਣ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਮਾਲਣ ਉਹਨੂੰ ਘਰੇ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਲਣ ਤੇ ਰੂਪ ਜਦੋਂ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ ਕੇਸਰ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਕੇਸਰ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਰੂਪ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਲਣ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ
ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਨੂਰਪੁਰ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੂੜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸਲੀ ਪਿੰਡ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਢਿੱਲਵਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਪਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਾਲਣ ਦੁਆਰਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੂਰਪੁਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨੂਰਪੁਰ ਪਿੰਡ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸਰ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ ਉਹ ਸ਼ੇਰਿਆਣਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਰਿਆਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਸ਼ੇਰਿਆਣਾ, ਉੱਥੇ ਦੁੱਲਾ ਸਿੰਘ ਕੇਸਰ ਦਾ ਫਾਦਰ ਹੈ ਤੇ ਜੈ ਕੌਰ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੂਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਚਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਉਹ ਦੁੱਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿੰਪਲ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂੜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਲਣ ਤੋਂ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੂੜ ਸਿੰਘ ਅਯਾਸ਼ ਟਾਈਪ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਮਾਲਣ ਹੈ। ਮਾਲਣ ਦੇ ਬੱਚਾ, ਪਹਿਲੀ ਬੱਚੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਤਵੰਤ, ਦੂਸਰਾ ਜਦੋਂ ਜਣੇਪਾ ਕੱਟਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਭਰਜਾਈ ਤੇ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਤੇ ਦੀਪੋ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1 ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੂਪ ਹੈ। ਉਹ ਰੂਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਦਲੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਬੂੜ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਬੂੜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੱਡੀ ਧੀ ਜਾਂ ਮਾਲਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਧੀ ਸਤਵੰਤ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਪਿੰਡੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮਾਲਣ ਦੇ ਪਿੰਡੋਂ ਨਾਨਕ ਸ਼ੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ। ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰੂਪ ਮਾਲਣ ਦੀ ਧੀ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਦੀ ਧੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਲਣ ਉਹਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕੇਸਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਦੁੱਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ। ਦੁੱਲਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਸ਼ੇਰਿਆਣਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਸ਼ੇਰਿਆਣਾ। ਹੁਣ ਬੂੜ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਜਾਸ਼ ਬੰਦਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੁੱਲਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਅਜਾਸ਼ ਟਾਈਪ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 2 ਧੀਆਂ, ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਤੇ ਮੁਖਤਿਆਰ ਕੌਰ, ਦੋਨੇ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਰਤਨਾ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈਗੀ ਤੇਜ ਕੌਰ। ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਆ ਉਹਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਗਰੂਪ ਨਾਲ ਵਿਆਹਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਰਜਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇਜ ਕੌਰ, ਉਹ ਦੁੱਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਲਤ ਬਣਦੇ ਆ ਤੇ ਦੁੱਲਾ ਸਿੰਘ ਉਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਰੂਪ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਵਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਗਰੂਪ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁੱਲਾ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਜੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕੇਸਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੇਸਰ ਘਰ ਆਉਂਦਾ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਹੈਗਾ ਦੁੱਲਾ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੋਨੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਘਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੇਸਰ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਵਲ 1949 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ। ਸ਼ਿਮਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਦੁੱਲਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਦੁੱਲਾ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਨ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕਹਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਦੁੱਲਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਵਲ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮੇਟਣਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਗਰੂਪ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਮੋਗੇ ਆ ਕੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੇਸਿਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਰ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ, ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਯੋਗਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬੇਸਿਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੋਗੇ ਵਿਖੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਵਾਪਰਦਾ। ਮੋਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਸਚਦੇਵਾ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਸਮਝ ਹੈ।
ਮਾਰਕਸਿਜ਼ਮ ਦਾ ਉੱਪਰ ਉਹਦੀ ਪਕੜ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਗਰੂਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਹੈਗੀ ਆ ਸਰਲਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਨੇ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਰਨੇਕ ਜਿਹੜਾ ਜਗਰੂਪ ਦਾ ਭਰਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਬੂੜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹ ਅਜਾਸ਼ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗੇ ਜੈਬੂ ਵਰਗੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜੈਬੂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗਲਤ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਜਗਰੂਪ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਗਰੂਪ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਗਰੂਪ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰਨੇਕ ਜੈਬੂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਜੈਬੂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਗਰੂਪ ਮੰਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਗਰੂਪ ਨੂੰ ਜਰਨੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜਗਰੂਪ ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਸਚਦੇਵਾ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਹੈੱਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੈਬੂ ਨੂੰ ਤੇ ਜੈਬੂ ਉੱਥੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜਗਰੂਪ 10ਵੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਨੇਕ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਟਰੱਕ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚਲ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਚੱਲਣਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਸਰਲਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰਨੇਕ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਜੈਬੂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਰੱਕ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਜੈਬੂ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਆਪ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਗਰੂਪ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਗਰੂਪ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਹਰਨੇਕ ਦੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਝਾੜ ਝੰਬ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਹਰਨੇਕ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਦਰ ਆ ਬੂੜ ਸਿੰਘ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਕੇ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਬੂੜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਪਰਦਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਗਰੂਪ ਨੂੰ, ਜਗਰੂਪ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈਗੀ ਰੱਤੇਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਰੱਤੇਵਾਲ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀਰੇ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈਡ ਟੀਚਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸ਼ਿਵਦੱਤ। ਹੁਣ ਰੱਤੇਵਾਲੀ ਜਾ ਕੇ ਜਗਰੂਪ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਹੈਡ ਟੀਚਰ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਜਗਰੂਪ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਧੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਦਾ ਭਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਟੋਡੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਸੀਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਲਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਟਾਈਪ ਲੋਕ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਰੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਕ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਚਦੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਆ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਮ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੈਬੂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਜੀਰੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਗਰੂਪ ਕਿਸੇ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ
ਤੇ ਉਹ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਟਰੱਕ ਉਹ ਬੱਸ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡ ਰੱਤੇ ਵਾਲੀ ਟੀਚਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹੀ ਉਸੇ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਰੂਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਗਰੂਪ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੱਤੇ ਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ। ਰੱਤੇ ਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਹੀ ਜਗਰੂਪ ਨੇ ਉਤਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਗਰੂਪ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦਾ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਜਗਰੂਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਪਹਿਲਾ ਟੀਚਰ ਮੋਗੇ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸਚਦੇਵੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੁੱਛਣ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਨਿਭਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਿਭਾਉਂਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੰਡੀ ਆਊਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਊਂਗਾ। ਜੀਰੇ ਮੰਡੀ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਜੈਬੂ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਸਚਦੇਵਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਸਚਦੇਵਾ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੇ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗਾਂਹ ਵਧੂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸੋਚ ਗਾਂਹ ਵਧੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਗਾਂਹ ਵਧੂ ਸੋਚ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪਛਾਣ ਖਿੱਚੂ ਸੋਚ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਫਾਦਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਰੂੜ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦਾ ਸਹੁਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫਾਦਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਿੰਘ, ਤੀਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੈਬੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੌਥਾ ਹਰਨੇਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਲੰਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਗਰੂਪ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੇਸਰ ਹੈ। ਕੇਸਰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾਲ ਖੜਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਆ ਸਚਦੇਵਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਦਾ ਭਰਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤੇ ਇੱਕ ਖੁਦ ਜਗਰੂਪ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਸਚਦੇਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਤੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਦਮਾਸ਼ ਬੰਦਾ ਤੰਗ ਕਰ ਜੇ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੈਬੂ ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ੇਰਿਆਣੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਟਾਈਪ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਤਾਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਗਰੂਪ, ਔਰ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਟਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦੰਭੀ ਮਿੱਤਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਲਲਕਰਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਲਕਰਾ ਮਾਰਦੇ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੁੱਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਖੁੰਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਜੈਬੂ ਨੂੰ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੈਬੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੈਬੂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਖੂਹ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਖੂਹ ਤੇ ਮੋਨ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਗਲ ਵੱਢਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਾਂਗੇ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਾ ਧੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੇਸ ਕਰਦਾ। ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਗਵਾਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੈਬੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੈਬੂ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਫਾ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੇਸ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਜਾਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਜਿਹੜਾ ਜੈਬੂ ਆ ਉਹਦਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੱਛਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ। 1 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਔਖ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੋਈ ਜਗਰੂਪ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਲੁੱਤੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਕੇਸਰ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕੇਸਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਕੇਸਰ ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਗਰੂਪ ਇੱਕ ਭਾਵਪੂਰਨ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਥ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਲਣ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਥ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਧ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਹੋ, ਬੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਣ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਸਕਦੀ। 3 ਬੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਚੌਥਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਚਦੇਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਮੈਂ 4 ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਜਗਰੂਪ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾਵਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਉਸਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਜਦੋਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਅੰਗੜਾਈ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰਤ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਗਰੂਪ ਰਾਹੀਂ ਨਾਵਲਕਾਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਰੂਪਧਾਰਾ ਨਾਵਲ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਪ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਲੇਖਕ ਨੇ ਔਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਉਹ ਪਾਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਉਹ ਪਾਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਆ। ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਰੂਪ ਖੁਦ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦੀ ਮਾਂ ਮਾਲਣ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਕੇਸਰ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਸਚਦੇਵਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਭਰਾ ਕਰਤਾਰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਸੋਚ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੂ ਸੋਚ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੂੜ ਸਿੰਘ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੁੱਲਾ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜੈਬੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੈਬੂ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਲਨਾਇਕ ਹੈ। ਹਰਨੇਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੂ ਸੋਚ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ, ਜੇ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਰਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਜਗਰੂਪ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਗਰੂਪ ਦਾ ਪਾਤਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲੂਗਾ ਪਾਤਰ, ਉਹ ਕੇਸਰ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਰ ਹੈਗਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਚੌਥਾ ਪਾਤਰ ਸਚਦੇਵਾ, ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਤਰ ਬੂੜ ਸਿੰਘ, ਛੇਵਾਂ ਪਾਤਰ ਦੁੱਲਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਤਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਹੈ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸਹਾਇਕ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹਰਨੇਕ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਾਂ ਸਰਲਾ ਹੋ ਗਈ, ਜੈਬੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਟਾਈਪ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹੈਡ ਟੀਚਰ ਸ਼ਿਵਦੱਤ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਾਤਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਾਵਲ 3 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ 5 ਟੋਟਲ ਥਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਨੂਰਪੁਰ ਪਿੰਡ ਹੈ ਪਹਿਲਾ, ਦੂਸਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਸ਼ੇਰਿਆਣਾ, ਨੂਰਪੁਰ ਪਿੰਡ ਬੂੜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੈ, ਨੂਰਪੁਰ ਪਿੰਡ ਰੂਪ ਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਰਿਆਣਾ ਪਿੰਡ ਦੁੱਲਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਰਿਆਣਾ ਪਿੰਡ ਕੇਸਰ ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜਗਰੂਪ ਦਾ ਅਸਲੀ ਪਿੰਡ ਉਹ ਢਿੱਲਵਾਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮਾਲਣ ਸੀਗੀ ਤੇ ਰੂਪ ਸੀਗੀ। ਰੂਪ ਦੇ ਫਾਦਰ ਮਦਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਲੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੱਤੇ ਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰੂਪ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਟੀਚਰ ਲੱਗ ਕੇ ਜੌਬ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਏਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਾਤਰ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਦਿਓਰ ਤਾਰਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਤਰ ਹੈਗਾ, ਰੂਪ ਦੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਰੂਪ ਉਹਦੀ ਵਿਚੋਲਣ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ
ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦੋ ਫਰੈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਵਲਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਨਵੀਂ ਅੰਗੜਾਈ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲੈਕਚਰਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੇ 10-12 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਆਪਣੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੋਗੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੱਬ ਕੇ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਬਾਰੇ 1-2 ਲੈਕਚਰ ਹੋਰ ਦੇਣੇ ਪਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੈ।